السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ASJ نیوز۔ ناظرین، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کی آواز ہندوستانی مسلمانوں کی نقیب بن چکی ہے۔ مجلسی امیدواروں کے حق میں اپنے دستوری حق کا استعمال کرنے اور مجلس کو ووٹ دے کر بیرسٹر اسد الدین صاحب اویسی کے ہاتھ مضبوط کرنے اکابرین اتر پردیش بالخصوص مسلمان رائے دہندگان اور سیکولر عوام سے مولانا مفتی محمد خلیل احمد صاحب شیخ الجامع نظامیہ اور مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ کے علاوہ مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب نگران سنی دعوت اسلامی اور ضیاء الدین نیّر صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت اور راشد عبد الرزاق میمن کی میڈیا پلس آڈیٹوریم میں پریس کانفرنس کے ذریعے اپیل پیش ہے۔ یہ رپورٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، حدیث شریف میں ارشاد مبارک ہے: المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ قوت والا مسلمان، طاقت والا مسلمان اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مسلمان کے مقابلے، کیونکہ قوت والا، طاقت والا خود اپنی بھی حفاظت کر سکتا، دوسرے کی بھی مدد کر سکتا، اور کمزور آدمی نہ خود اپنی حفاظت کر سکتا، نہ اپنی مدد کر سکتا، نہ دوسرے کی مدد کر سکتا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تم قوی بنو، مضبوط بنو، طاقتور بنو۔ جب تک کہ تم اپنے اندر طاقت پیدا نہیں کریں گے، اپنے اندر قوت پیدا نہیں کریں گے، تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی، تمہارا کوئی حساب و شمار نہیں ہوگا۔ تم اگر اپنی شناخت بچانا چاہتے ہیں، تم اپنے وجود کو منوانا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر طاقت پیدا کرو۔ طاقت جو پیدا ہوتی ہے کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دولت سے نہیں، کسی اور چیز سے نہیں۔ طاقت پیدا ہوتی آپس کے اتحاد و اتفاق سے۔ جب تک کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا، نہ ہماری دولت ہم کو کام دیتی، نہ ہماری کثرت ہم کو کام دیتی، نہ ہماری اور کوئی چیز ہم کو کام دیتی۔ تو اس لیے حکم دیا گیا، اللہ کا ارشاد ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو، آپس میں گروہ بندیوں میں مت بڑھ جاؤ۔ اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے؟ دین ہے۔ تو دین کو مضبوط پکڑے رہو، یعنی دین کی بنیاد پر سب مسلمان ایک ہو جائے کہ ہر پہلی مرتبہ کامیابی ہو، دوسری مرتبہ کوشش کی کامیابی ہو، کچھ MLA منتخب ہوئے۔ اسی طرح یہ UP کا جو الیکشن ہے، اتر پردیش کا جو الیکشن ہے، اس سے پہلے بھی کچھ حصے لیے، لیکن اب نوعیت کچھ بدلی ہوئی ہے، عوام کا شعور کچھ بیدار ہو چکا ہے، حالات نے ان کو خود ایک سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم مسلمانان دکن اتر پردیش کے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ موجودہ حالات کو سمجھیں، موجودہ وقت کے مسائل کو سمجھیں، اور اس کے لیے ایک مضبوط جماعت اور ایک مضبوط قیادت کو جو ہے منتخب کریں، تاکہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں ہم کو مدد مل سکے۔ اب جو چیز ہمارے سامنے کامیاب طور پہ چل رہی ہے، اب پھر اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی کو منتخب کرنا، اسی کے ہاتھ مضبوط کرنا اور اسی کا ساتھ دینا، یہی عقل مندی ہے۔ اس لیے میں عزیزم اسد الدین اویسی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، ان کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے جو ثمرات حاصل ہو رہے ہیں، اس کے پیش نظر میں
सब मुसलमानों से अपील करता हूँ, खुसूसन उत्तर प्रदेश के, कि असदुद्दीन ओवैसी सल्लल्लाहु के हाथ मजबूत करें और उनकी जमात को मजबूत करें, और वो इस वक्त इलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं उनके उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक बड़ा जो है तंजीमी मामला बन जाए और सारे मुसलमान एक झंडे तले आ जाएं। इसी से हमारी कामयाबी होगी। अल्लाह से दुआ है कि हमको हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमाए। कि हकीकत ये है कि हम यूपी के इलेक्शन में जब हालात असद साहब के ताल्लुक़ से लोगों ने हमारे से सवाल किया, तो हमने उनको जवाब देने की खातिर, उनको इत्मीनान दिलाने की खातिर हमने ये बात वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी समझा। चुनाचे नैयर साहब ने उसकी तफसील बताई, उनके कामों को उन्होंने सामने रखा, और ये एक पुरानी तंजीम है जो हमारे हैदराबाद दक्कन की मशहूर है, और यहाँ की खिदमात को कोई भी फरामोश नहीं कर सकता, चाहे सलाउद्दीन ओवैसी साहब की खिदमत हो, चाहे हमारे असदुद्दीन साहब के खिदमत हो, और साथ में हमारे यूपी के तमाम लोगों से हमारी अपील है कि आप अपने वोटों की तकसीम ना होने दें, बल्कि वोटों की तकसीम से बचकर ये कोशिश करें कि जो भी पार्टी जो इस वक्त हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब माशाअल्लाह वहाँ सरगर्म हैं, उनकी पार्टी को कामयाब करने की कोशिश करें। वोटों की तकसीम से हमारे लिए आगे नुकसानात हो सकते हैं। अभी हालात आप देख रहे हैं कि अब मुसलमानों के लिए एक रोज़ नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमारा ये काम है कि अब हम अपने हुकूमतों को, अपने लोगों को मजबूत करें, ताकि अपनी आवाज़ वहाँ ऐसा पार्लियामेंट में उठा सके, असम्बलियों में उठा सके। लिहाजा फिर एक बार मैं अपील करता हूँ यूपी के तमाम ज़िम्मेदारों से, तमाम इदारों से, तमाम मुसलमानों से कि वो वोट की तकसीम से अपने को बचाए और हमारी जो तंजीम यहाँ से हैदराबाद की और ऑल इंडिया पैमाने पर अब माशाअल्लाह जो काम कर रही है उसे कामयाब बनाए। बानियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सरकर्दा, उसमें अहले इल्म थे, अहले दानिश थे, उन्होंने कायम किया, तो यकीनी तौर पर आज वो वक्त ऐसा महसूस है, वो वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑल इंडिया लेवल पर उसकी खिदमत की वसअत देने का आ चुका है, कि जिसका बैयन सबूत सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो हिंदुस्तान भर में पजीराई और उनकी पार्लियामेंट में जो कुछ नुमाइंदगी मुसलमानों की और मज़लूम लोगों की और हक़ से अपने महरूम लोगों के लिए जो कुछ उनकी आवाज़ें उठ रही हैं, वो सारे हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि सारी दुनिया पर आया है कि ऐसे मोहम्मद खलील साहब, शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया और मौलाना हिसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब, अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया, और मौलाना हसन फारूकी साहब, सदर सुन्नी दावत इस्लामी, और जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर, सदर कुलीन मस्जिद तामीर मिल्लत ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और आवाम को और सेकुलर आवाम से अपील की है वो संघ परिवार के ज़ेर तसल्लुत गुमराहकुन पर फरोग पकड़ने का शिकार न हो, और मजलिस और उम्मीदवारों के हक़ में अपने दस्तूरी हक़ का इस्तेमाल करें, ताकि जिस तरह तेलंगाना में मुसलमान शान से सर उठाकर जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान और सेकुलर आवाम इसी तरह शान से जी सकें।